सारा विश्वर प्राणर ठाकुर कोटि ब्रह्मांडर कैवल्यनाथ अनादि अनंत परमब्रह्म परमेश्वर श्री जगन्नाथ जहाँपाई सारा ओडिशा विश्व दरबार में परिचित एवं प्रत्येक ओडिया लोक गर्व अनुभव करे। एमिति ठाकुर जगते नाही जार कि 12 मासरे 13 पर्व। ओडिशार साहित्य कला संस्कृति ऐतिह्य परंपरा अति महान एवं ए जातिर गौरव गाथा ओडिया संस्कृति ओडिया भाषार अस्मिता को नहीं नूतन करी ओडिशार सरकार गठन करिथिबा बीजेपीर मोहन सरकारक निर्देशक्रमे ओडिशार कला ऐतिह्य परंपरा ओडिशार अस्मिता को उज्जीवित करने लक्ष्य ओडिशार प्रत्येक शिक्षानुष्ठान ओडिया अस्मितार एवं जगन्नाथ संस्कृति ओडिया भाषा किपरि गुरुत्व दियाजिब एवं समस्त सरकारी ऑफिसर सब कार्यक्रम ओडिया भाषा कार्य कराजिब सेथिपाई विभिन्न पदक्षेप नेइछन्ति। सेहीपरि भावरे केन्द्रापड़ा जिला अधीन मार्साघाई ब्लॉकर करिलोपाटଣା महाविद्यालय रे एनएसी क्षेत्र में नूतन नियमावली एवं भारतीय ज्ञान व्यवस्था सह ओडिया अस्मिता संपर्क में आज एक दिनिकिया आलोचना चक्र अनुष्ठित होइथिला। एही कार्यक्रम रे प्रथमे कॉलेजर छात्र छात्री मानक द्वारा अतिथि मानकु उत्तरीय पुष्पगुच्छ देई स्वागत संबर्धना करा जायतिला एवं समस्त अतिथि मानक द्वारा महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ फोटोचित्र रे पुष्पांजलि देई प्रदीप प्रज्वलन करथिले। छात्र छात्री मानक द्वारा संगीत गान करा जायतिला ओ एही सभारे अध्यापक प्रफुल्ल महांतीଙ୍କ सभापतित्व मुख्य अतिथि रूपे स्टट ऑक्सटाइन कॉलेज झारखंडर अध्यक्ष प्रोफेसर नेहरूलाल महतो सम्मानित अतिथि भावे स्टट ऑक्सटाइन कॉलेज झारखंडर प्रोफेसर विक्रम नाग मुख्य वक्ता भावे पुरी श्रीमंदिर सेवायत दिलीप मंगराज गवेषक टुकुनी राणे सेठी प्रमुख उपस्थित रही ओडिशार संस्कृति परंपरा सहित ओडिया भावावेग जड़ित एणु ओडिशार भाषा ओडिया रे सब क्षेत्र में व्यवहार कराजिबा सह छात्र छात्री मानक निमंते शिक्षा क्षेत्र में नुआ नियमावली सहित ओडिया अस्मितार संपर्क में छात्र छात्री मानक बुझाइथिले। एही सभा कार्य सुचारू रूपे तुलाइथिले कॉलेजर अध्यापक मानस राउत शैलेन्द्र कुमार पट्टनायक समीर सेठी प्रमोद दास विजय स्वाइन तथा केन्द्रापड़ा जिलार विभिन्न कॉलेजरू अतिथि अध्यापक माने एही कार्यक्रम में उपस्थित रही छात्र छात्री मानक उज्ज्वल भविष्य कामना सहित समस्ते मन दे पाठ पढ़ा सहित सबुदिन क्लास करने को परामर्श देइथिले। आज्ञा आपण परिचय देबे। मो नाम हूँ दिलीप मंगराज घर मोर पुरी बालीसाही गणमलसाही एवं प्रभु श्री जगन्नाथंकर जन सेवक। आज जो कलिलोपाटଣା महाविद्यालय जो दिनिकिया कर्मशाला अंश होता ओडिया अस्मिता को लेकर किसी कार्य कमिटी थिला आपण मुख्य वक्ता भाई से आसी केते खुशी अनुभव होची कौन है कारण कौन था आज्ञा ओडिया अस्मिता कौन सतर लोप पाई बसला ओडिया अस्मिता लोप जदिव पाइबा को बस नाला कारण ओडिया अस्मिता को लोप करने कहीं जन्मग्रहण करना ओडिशा ससाहसकार ना तो ओडिया अस्मिता को एक्चुअली से भ्रमित करूनथिले किसी ऑफिसर राज ये चली मुझे विशेष कहबी किंतु पुरी मंदिर जो परिक्रमा प्रकल्प होता भी लोक खुशी अच्छा किंतु ओडिया अस्मिता कथा कहीकि जो चारिद्वार खोलाला तापे भी 130 कोटी लोक भारत हूँ बा 4.5 कोटी लोक ओडिशा हूँ से खुशी एवं जो रत्नभंडार कथा खोलिया कहते ओडिया अस्मिता को लेकिन ये भी बहुत स्वागतयोग्य पदक्षेप किंतु गोटे जिन जाणी रखा उचित जे अस्मिता कौन ये अस्मितार नायक किए ये अस्मितार नायक होती प्रभु श्री जगन्नाथ निजे तेणु मु बहुत बड़ खुलासा आप टीवी माध्यम करने को चाहूँगी 4.5 कोटी ओडिशावासी जानतु सारा पृथ्वी में जो भाई भाई मैंने ओडिशा आम उत्कल अच्छा से भी जानतु जे जो प्रशासन अच्छी मंदिर एमाने कहा चापरे एड़े बड़ माने दुखद जिनस करिसंती जहाँफल प्रभुंक परिवार जो जन्मग्रहण करिसंती समस्त प्रभुंक परिवार जन्मग्रहण करना जो मैंने प्रभुक परिवार जन्मग्रहण करिसंती तांके प्रति जो अन्याय करा जायछि वर्ष वर्ष धरी एबे भी चली ये प्रशासन कहीं करुच्ची क्या कथार करुच्ची क्या चापरे करुच्ची प्रथमतः जो मैंने से जगन्नाथ परिवार जन्म होकर सेवा कर फूल दौ पानी दौ जिते छोट सेवा हो जितेबले से सेवाटी स्वर्ग प्राप्ति होती
ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ 24 ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କଲା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ଆପଣ ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲେ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ମାସେ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି, ଆ ବିଷୟରେ ତ ଆଗରୁ ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନା କେମିତି କ'ଣ? ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନି, ନା ବିଗତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି। ସରକାର ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବା କଥା ଯେ କାହା ଚାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିକି ଚାଲିଗଲେଣି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିକି, ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ କାହିଁକି ମିଳୁନି। ଇଏ ଆଉ ସବୁଠୁ ଜଘନ୍ୟ ଜିନିଷ ସେ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ଯେ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟେ ବ୍ରତ ହେଲେ ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବ ବା ଗୋଟେ ପୂଜାପାଠ କରିବ, ସେମିତି ବହୁତ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ହେଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ଗୋଟେ ନିୟମ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ସେବାୟତ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇବ। କାହିଁକି? ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ନ ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପିଲାଟି ଅବା ଶିଖିଲାଣି କି? ନା ABCD କହିପାରିବ? ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଉଳକୁ ଯାଉ, ଦେଉଳ କାମ ଶିଖୁ। ଆପଣ ତ କାମ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଇକି ବାଲି ଉପରେ ଶଙ୍ଖ ଚୁଡ଼ି ବିକୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଖାଲି ପାଦରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏବଂ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ସେବାୟତଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି? ପ୍ରଶାସନ କାହା ଚାପରେ କରୁଛି? ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ ପ୍ରଶାସନକୁ? ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାହେଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ କରୋନା ସମୟରେ ମୁଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ବାହାରିଛି। ସମାଜରେ ମୋର ଆଲେଖ୍ୟ ବାହାରିଛି, ସମ୍ବାଦରେ ମୋର ଆଲେଖ୍ୟ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ କଲାନି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ମୋତେ ସେଇଆ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆରେ ହେ ଦେଉଳ କ'ଣ ସେବାୟତ ଅବିକା ମୁହଁ ଖୋଲେ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସେବା କରୁଛି। ମୁଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ବିବରଣୀ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉନି ଯେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଶାସନ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା, ତାର ବି ଖୁଲାସା କରିବି ଆଉ ଥରେ। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ, କଜିଲପଟନା କଲେଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନିକିଆ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମର ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ନେଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେଉଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ସେ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବେଶୀ ବା ବହୁଳ ପରିମାଣର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟେ। ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ଆମ ସରକାର ଆମ ଜନସାଧାରଣ ପାଠକ ମହଲରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାସ୍ତବିକ ଅସ୍ମିତାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବା ଗୌରବ। ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବା ଗୌରବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯଶ, এই କଥାକୁ ବୁଝିବ। ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କେତେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛି? ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବା ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନରେ। ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେଦିନ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇନଥିଲା। ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହି ସେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ତାର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲା। ଏ ଷଷ୍ଠତମ ଭାଷା ରୂପେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ସେ ତାର ଆତ୍ମପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରୂପେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଲା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ପୁଣି ଫେରି ପାଇବ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ? ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଳାପାହାଡ଼ର ଭୂମିକା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଜାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ। ତଥାପି କେହି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନା, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ମିତା ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ। ଅସ୍ମିତା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ଅଛି, ବଙ୍ଗାଳୀର ଅସ୍ମିତା ଅଛି, ଆସାମୀୟମାନଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସଂଗଠିତ ଜାତି ବା ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ମିତା ଅଛି। ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। କାହାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ?
ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଅସ୍ମିତା ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ରହିବ। ଯଦି ଏ ଅସ୍ମିତା କାହାର କେବେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସେ, ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରାମର ରୂପରେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭାନୁଶଙ୍କର ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଏକାମ୍ର ଲାଇଭ୍।